سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اصبحنا لك حامدين ذاكرين شاكرين رادين عليك متوكلين، فاتمم نعمتك علينا وعافيتك وسترك وأسعدنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا، ونعوذ بك من يومنا أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم احفظ عائلتنا وأولادنا وأهالينا وأصحابنا ومن نحب، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم نسألك أن ترزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وحسن العداء وبركة في العمر والعطاء. اللهم إنا نسألك غفران الذنوب وستر العيوب ولين القلوب وتفريج الكروب. اللهم يسر أمورنا واغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل مؤمن له حق وفضل علينا. ونسألك اللهم الثبات حتى الممات. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم أروي قلوبنا فرحا وسكينة وأمنا وعافية. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولإخواننا وتجاوز عن سيئاتنا وارحمنا في الدنيا والآخرة. اللهم بلغنا شهر رمضان وأنت راض عنا واجعلنا من أتقائه من النار، وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. بارك الله لنا ولكم فيما بقي من شعبان، وبلغنا وإياكم رمضان
اللهم أختم لنا شعبان بعفوك ورضاك وادخل علينا رمضان بحسن الحال وراحة البال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. En ce 27e jour du mois de Sha'ban, c'est bien ça, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, de nous assister dans ce que nous sommes entrepris aujourd'hui dans la continuation du traitement sur ce qui est aujourd'hui l'activité qui préoccupe toute la Oumma islamique, c'est-à-dire ces deux événements que nous avons devant nous. Premièrement, il s'agit de l'arrivée de ce mois qui s'appelle Ramadan. Ramadan dont Allah subhanahu wa ta'ala nous en a parlé dans le Coran, et le seul mois dont le nom est apparu dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que c'est dans ce mois que le Coran avait été descendu. Donc ça, c'est un premier événement assez important. Le deuxième événement important est contenu dans ce mois de Ramadan, c'est bien le jeûne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a incité. Et dans ce mois, jeûne, nous le savons, qui fait partie des 5 piliers de l'islam. Eh bien, alors, le mois de Ramadan, le mois de Ramadan, donc Shahr Ramadan, Allah nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Allah nous dit que c'est dans ce mois de Ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran. Nous savons, la descente du Coran constitue un événement important pour toute l'humanité, parce que le Coran constitue une direction. Le Coran nous informe de ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous et ce qu'il ne veut pas de nous, et cette mission a été confiée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En fait, l'arrivée du Coran a sauvé toute l'humanité, et nous savons que le Coran fait le résumé de toutes les missions antérieures confiées aux différents prophètes et en des communautés évidemment différentes. Le Coran fait le résumé de tout cela, et donc c'est dans ce mois que le Coran est donc descendu. L'événement est très important, et c'est d'ailleurs ce qui distingue ce mois, le mois de Ramadan, des autres mois. Cette descente du Coran, c'est un événement, comme je le disais, assez important. Il y a donc le jeûne également qui a été institué dans ce mois-là, le jeûne qui finalement est devenu, celui-là il est obligatoire, parce qu'on a deux sortes de jeûnes. Il y a un jeûne, il y a des jeûnes qui sont obligatoires et des jeûnes qui sont surérogatoires. Nous allons voir le détail tout à l'heure, Inch'Allah. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, Allah a interpellé ceux qui ont la foi, Kutiba alaykum siyam,
il vous a été prescrit le jeûne, comme il a été prescrit aux autres communautés qui vous ont précédé. Donc nous voyons que nous sommes en présence de deux événements importants et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre d'affranchir toutes ces étapes-là du premier jour jusqu'au dernier jour du mois de Ramadan afin de récolter le maximum des hasanat qui y sont contenus. Donc il y a forcément lieu de se préparer à cet événement et comme nous en avions parlé la dernière fois de la préparation de ces événements, nous allons sûrement y poursuivre aujourd'hui. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà ce dont nous proposons, Inch'Allah, d'en parler aujourd'hui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين أما بعد. Justement, Ismaël, tu as presque résumé l'essence même de Ramadan et les circonstances ou bien la volonté d'Allah par laquelle il a fait effectivement descendre le Coran au cours de ce mois-là et pas au cours d'un autre. Et tu as dit que c'est le seul mois de Ramadan parmi les Muharram, les Sha'ban, les trucs qui a été cité. Juste on nous a cité, Allah a cité dans les versets coraniques les 12 mois de l'année et parmi lesquels il y a 4 qui sont sacrés. Donc voilà, mais sans les nommer. Mais la particularité de ce mois de Ramadan est telle que Allah a fait de ça un verset. Un verset qui cite le Ramadan. Donc, ça en dit long. Et justement, les vertus qui sont dans le Ramadan, ils sont des vertus qu'on ne peut pas dénombrer. Absolument. C'est-à-dire, on a beau faire pour quantifier ça, on ne peut pas arriver. Imaginez, tu as parlé de Al-Kitab, les gens des livres. Même sur eux, les livres passés là, on les a prescrits le même Ramadan, le même jeûne de Ramadan à observer, compte tenu de sa valeur. Mais ils le font de la manière particulière. Mais ça a été quand même une imposition, prescription de Allah dans les Taurat, Injil ou le Coran. Donc ici, la particularité, oui, dans les Zabura aussi. Donc ici, c'est que la particularité, il a dit aussi, c'est-à-dire, c'est le fait que dans l'islam là, Allah a fait de ça un pilier. Un pilier. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est fixe, qui est là et il n'est pas changeable. C'est-à-dire on ne peut pas dire que bon, il est incontournable. On le déplacer en notre. Voilà. Mais imaginez, on a descendu le Coran, la loi d'Allah. Ce Coran-là qui a résumé, comme tu as dit, l'ensemble des autres livres révélés, n'est-ce pas? Il a résumé. Mieux encore, il a même amplifié les sens de la vie, de l'humanité et de tout ce qu'on devrait être d'aujourd'hui, du jour de sa révélation jusqu'au jugement dernier. Donc vraiment, le Coran, le dessin le Coran dans un moment là, c'est un choix que Allah seul, c'est pourquoi il a choisi cet temps-là pour descendre le Coran dans ce moment-là. Et imaginez, à l'époque, tout ce qui contenait là-dedans là, donc un seul verset a été un peu difficile au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été choisi pour acquérir donc ces livres-là. Ça a été impossible pour lui et même pour l'ange Gabriel qui a amené les choses là, de lire. Lui, seulement lui, il ne peut pas lire. Ça c'est un mot de 2 lettres. Un mot de 2 lettres 3 du Saint-Coran qui est inversé. Il n'arrive pas à lire. Il ne connaît pas comment on lit. Imaginez l'ensemble du Coran. Il y a combien de mots dans le Coran? Donc vraiment c'est pour dire que Ismaël, l'événement est grand et que le Ramadan est plein de mystères. Pas mystère dans le sens
c'est pas de frayer, mais dans le sens de valeurs et de position extraordinaire d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, et de position des musulmans auprès d'Allah. Des choix qu'Allah a fait, vraiment de préférer les musulmans, l'islam sur les autres religions qui ont précédé. Il reconnaît que ce sont ces religions, ça provient de lui, mais il nous a opéré un choix. Et voilà, c'est qu'il faut retenir par rapport à ces mois dans lesquels le Coran est descendu. Masha'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin Muhammad alam al-huda wa manar al-yaqin. Donc, on nous propose Ramadan, mais en réalité, qui doit jeûner? Doit jeûner le mois de Ramadan d'abord quelqu'un qui est pubère, quelqu'un qui a atteint l'âge de la maturité. Après qu'il soit musulman, bien sûr. Voilà, c'est donc quelqu'un aussi qui est conscient, qui n'est pas fou. Et un résident qui n'est pas voyageur. Il peut être un homme ou une femme. S'il est une femme, elle ne doit pas être en état de menstru ou de lochi. Donc, on ne demande pas à un mécréant de jeûner. Même s'il y arrive qu'au cours du mois de Ramadan, qu'il se convertisse en islam, on ne lui demanderait pas les autres jours, bien sûr, de les rembourser. Bien sûr. Mais s'il arrive qu'il se convertisse en islam vers midi ou 13h, il doit s'abstenir de manger jusqu'au coucher du soleil, sans pour autant de rembourser et cette journée-là. Donc, on ne demande pas à un petit de jeûner. Mais on peut le former petit à petit. Un petit qui a à peu près... Oui, jusqu'à ce qu'il s'habitue. Quelqu'un qui est malade, aussi on ne lui demande pas de jeûner si toutefois jeûner peut encore le jeûner causer d'autres problèmes. Donc, il est exempté. On compte le nombre de jours qu'il a fait pendant Ramadan qu'il n'a pas jeûné et de rembourser après. Mais si c'est une maladie permanente qui ne se guérit pas, donc le monsieur est exempté du jeûne et chaque quitte maintenant à prélever et des modes qu'il faut donner aux nécessités. C'est ainsi aussi qu'un vieillard ne supportant pas la faim aussi ne doit pas jeûner, il doit prélever donc la zakat. Bon, pour un aliéné, quelqu'un il n'est pas totalement fou, mais il ne raisonne pas, on ne lui demande pas aussi de jeûner. Et je vais m'arrêter là. Tout à fait. Donc nous voyons que le jeûne est dévolu à une catégorie de gens, comme le Coran le dit, après avoir interpellé ceux qui ont la foi. Et ce jeûne a un objectif. Pourquoi on nous demande de jeûner? C'est-à-dire nous interdire des activités licites. À cela, il y a forcément un objectif. Quand Allah subhanahu wa ta'ala interpelle ceux qui ont la foi, il dit Kutuba alaykum al-siyam kama kutuba ala alladhina min qablikum limaza rabb la'allakum tattaqun. Ça veut dire qu'il y a là un objectif fixé à cette activité de dispense ou d'interdiction qu'on impose à ceux qui ont la foi et comme il dit qui ne sont pas dans ceux-là à qui
une licence a été accordée, à savoir ce qui sont le Coran, le verset le dit, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ شَهْرًا فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Donc nous voyons qu'il y a non seulement cette dispense accordée à un certain nombre de gens dont tu as bien cité tout à l'heure, nous voyons que l'objectif du jeûne, c'est de toucher l'individu afin d'augmenter sa voix, parce que on a interprété donc c'est déjà ceux qui ont déjà la taqwa, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit la'allakum à la fin tattaqun, afin que le jeune donc en soi augmente la foi. Justement Ismaël, vous savez, il y a une chose qu'il faut comprendre. Je crois que Abdel Fattah a un peu ébauché là-dessus. C'est que dans toute législation islamique, quand Allah décrète quelque chose, le jour où Allah c'est-à-dire dès qu'Allah légifère sur quelque chose, il y a une finalité. Et cette finalité-là, c'est pour le bien. C'est pour le bien de celui qui va faire. Parce qu'on vous appelle à le faire. Donc il y a une finalité. Ça veut dire qu'il y a un intérêt qui t'attend. Ne cherche pas à savoir, donc il faut t'y mettre. Donc par rapport à ça, moi je crois que Allah, c'est pas le clémence. Il dit que oui, c'est que je vais voir un tel qui est dans tel état ne peut pas le faire. Il est exempté pour un moment. Mais en compensation. Donc ça veut dire qu'il n'est pas libre de laisser les... Certains vont compenser. Oui. Quant à certains, justement. Mais d'autres qui sont inconscients. Et Allah, là également, c'est la clémence d'Allah. On ne peut pas demander à quelqu'un qui... Non, mais il ne sait même pas comment il est. Alors, oui, il ne sait même pas dans quel état il est. Il ne sait pas où il est, il ne sait pas c'est quoi la soif, c'est quoi le manger, c'est quoi Allah, c'est quoi la qibla, tout ça là. Donc, quand il ne raisonne pas, oui, écoute, même un homme conscient, si tu es sous par exemple, on te suspend de tout rite islamique. Tu ne peux pas t'approcher quoi parce que tu ne sais pas ce qu'il te dit. Tu n'es pas maître de toi. Tu ne maîtrises pas. Donc, c'est pourquoi Allah travaille avec un certain nombre de choses. C'est lui qui nous a créés, il sait ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons supporter, il sait ce que nous pouvons supporter. Les ramadans, dès que tu les vois, tu sais que, comme je l'ai dit, il renferme un certain nombre de miracles. Parce que, imaginez Ismaël, la prière qu'on fait, qu'on exige de nous 5 fois par jour, n'est-ce pas? La sadakat, la zakat et autres là, la lecture du Coran, tout ce qui est de bonnes choses, de bonnes prestations, sont inclinés sur moi. On dit même d'intensifier cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mois de Ramadan ou bien le mois des jeûnes de Ramadan, c'est un mois qui regroupe toutes les autres adorations. En plus de lui-même, il y a d'autres adorations que tu fais. Tandis que pour prier, tu n'as pas besoin de jeûner. Pour donner la zakat, tu n'as pas besoin de jeûner. Mais pour que, d'ailleurs, on dit même que la zakat est plus souhaitée pendant le mois de Ramadan. Parce que les gens qui vont pour le coefficient quoi, le coefficient est plus important. Voilà. Les gens qui vont à Oumara pour gérer là-bas, c'est pour eux aussi. Mais imaginez, c'est pour intégrer les hajj dans les Ramadan. C'est une manière. Donc c'est pour vous dire, Ismaël, que le Ramadan c'est un fédérateur de toutes les actions religieuses imposées sur les musulmans. Et l'un ne peut pas gommer l'autre, mais ils se convergent et on demande même d'intensifier. C'est pourquoi pour quelqu'un qui devrait faire tout cela en même temps, en synergie, en symbiose, il faut qu'il soit conscient, majeur et capable de faire un certain nombre de choses. Donc c'est pas donné à lui. Donc les gens du Ramadan n'est pas voué à des gens que Allah sait pertinemment qu'ils ne peuvent pas supporter, même s'ils voulaient. Même s'ils voulaient, ils ne peuvent pas le faire. Donc il y a beaucoup plus de clémence dans les... Bien sûr.
dans le rituel de jeûne de Ramadan. Donc les gens, il y a beaucoup plus de clémence. Allah est clément envers nous. Et si tu sais combien, il y a même des hadiths qui disent que même ça, Ramadan, quiconque jeûne les mois de Ramadan avec une bonne intention et avec d'être récompensé, voilà, la récompense pour lui, on efface pour lui tous les péchés qui ont passé, c'est-à-dire de l'autre Ramadan jusqu'à celui-là, tout ce que tu as fait comme zinib, comme péché, Allah efface. Mais imagine, Ismaël, dans quel rituel ou dans quel prière on dit que si tu pries tel nombre de choses là, on efface des choses. Là-bas, il y a un certain nombre de choses qu'il faut observer. Il faut observer, c'est-à-dire celui qui gêne, quiconque gêne, ça veut dire la prière est là-dedans, les zikrs intensifiés, la lecture du Coran intensifiée, la sadaqat, les ihsan, tout est là-dedans. Mais tu les fais, c'est comme si on te fasse l'ensemble de choses. Tu fais tout cela là avant ce temps. Mais si tu gênes les mois de Ramadan avec vraiment dévouement, avec honneur, et puis on efface tous les trucs. Donc vraiment, c'est pourquoi je dis que le Ramadan comporte des miracles, comporte vraiment du mystère, qu'il ne faut même pas fouiller. Il faut adhérer avec foi. Avec foi, parce qu'on a dit Iman Waqtisam. Voilà. Donc, tout à l'heure, on a parlé de mineurs. Quels sont les signes qui montrent qu'on a quitté le stade de mineur pour être majeur? D'abord, la morale islamique dit qu'il faudrait avoir 15 ans. À l'âge de 15 ans, on est au seuil. On peut jeûner. Ou un autre signe, qu'on voit les poils des aisselles pour les hommes pousser, même pour la femme. Voilà. N'est-ce pas? Ou que la personne commence à faire des rêves érotiques. N'est-ce pas? Concernant la femme, il y a un autre signe, qu'elle commence donc à avoir ses règles. Donc, quand l'enfant déjà voit ces signes-là, il n'est plus mineur, il est donc majeur. Donc, il doit jeûner. Il doit jeûner. Il doit observer le jeûne. Voilà. Donc, ceux qui peut-être ne savent pas qu'ils ne sont plus mineurs, avec ces signes-là, qu'ils savent maintenant qu'ils sont responsables devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils doivent observer le jeûne. Tout à fait. Voilà. Alors, on constate qu'il y a, j'ai parlé tantôt de deux catégories de jeunes. Il y a des jeunes qui sont surrogatoires et d'autres qui sont obligatoires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, et je voudrais qu'on s'appuie un peu là-dessus, quand il dit Man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu wajhahu an nari 70 kharifan. Man sama yawman fi sabilillah, quiconque aura jeûné un jour, il n'y a pas de définition, donc n'importe quel jour, et il le fait fi sabilillah, et bien Allah subhanahu wa ta'ala l'éloigne sa figure de 70 années, de 70 ans de l'enfer. Alors cela nous voit quelle importance le jeûne, comme tu disais tout à l'heure. Et ici il s'agit sûrement dans le texte et dans l'esprit pas du jeûne même de Ramadan, n'importe quel jour, une fois qu'il est jeûné fi sabilillahi, et cela vous offre la possibilité de voir votre figure éloignée du feu de l'enfer pendant 70 ans. Vous savez,
c'est pas pour rien que Allah a dit que dans un hadith qudsi كل عمل ابن آدم له إلا الصوم إنه لي فأنا أجزي به. Explication d'abord. Tout travail, toute adoration, toute œuvre religieuse des fils d'Adam, d'un musulman, comme tu dis, quiconque, n'est-ce pas? La récompense, la rétribution est pour lui. Sauf les jeunes. Allah dit que c'est pour moi. Moi, je bénéficie des jeunes de mon serviteur quand il le fait. Donc imaginez, c'est toi qui fais les choses, mais les bénéfices à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un peu à peu près comme ça, quoi. Parce que Allah aime voir son serviteur en train de gêner. Et les jeunes, je vous dis vraiment, dès que tu vois quelqu'un s'empêcher de boire, s'empêcher de manger, s'empêcher certains besoins naturels, et de façon volontaire et responsable, et préservé, et responsable. Tout à fait. Tu sais que ce type-là, vraiment, il mérite quelque chose. Et par rapport à ça, Allah, ce sont des petits gestes qu'il attend de nous. Ce sont des petits gestes. Vous savez, il y a des petits gestes que nous pouvons minimiser, mais qui peuvent nous conduire au paradis. Allah peut te donner le paradis à cause de ça. Ça peut être le gramme qui va peser sur la balance et elle sera positive. Voilà. Le couvercle et la vase est close. Voilà. Donc voilà un peu de choses. Donc Ismaël, moi je crois que jeûne surrogatoire ou jeûne obligatoire, ça s'appelle jeûne. Jeûne obligatoire, c'est un pilier parmi les 5 piliers. On sait ce que c'est que les piliers. Il y a d'autres choses qui ne sont pas du domaine de ces 5 piliers qui sont wajib, qu'on appelle sunna. Donc ça, ce sont des sunna mu'akkada, c'est-à-dire des sunna qui sont les actes surrogatoires qui sont proches d'être des obligations, qui sont parce que tu t'es imposé quelque chose et Allah effectivement ne voit pas d'inconvénient que tu les fasses. Donc ici il faut aussi distinguer, même dans ça là, ces jeunes là dont tu viens de parler là, même les jeunes émancipés, ils peuvent le faire, parce que c'est là même où, parce que hors de la période des jeunes obligatoire là, tu sens même en ce moment que vraiment tu jeûnes, tu sens que tu jeûnes. Un jour que tu prends hors du Ramadan là, tu jeûnes correctement, je crois qu'Ismaël, tu sens ça toi-même. Donc c'est ça qui fait la valeur de ça et qui n'épargne personne, y compris les jeunes émancipés. Les jeunes émancipés, c'est tout ce avec tous les signes là que vous avez décrits, qui sont des signes de la puberté. Voilà, oui, comment on appelle ça, d'identification de la nature pure des choses. Maintenant, il y a un certain nombre de choses aussi qu'il faut rattacher à ces choses-là. C'est que Allah a dit que la récompense est extraordinaire. Pour un petit geste, mais la récompense est extraordinaire. C'est très important parce que Allah l'a fait. C'est comme s'il a fait de ça un verset. Ça s'impose quand c'est Allah qui dit, ou bien quand les prophètes rapportent, ou les Jibril rapportent, dit que non, Allah a dit, même si c'est hors Coran, c'est un verset. Ça devient une adoration obligatoire, un acte obligatoire, mais préférentiel. Allah a voulu ça, mais c'est pas obligatoire, parce que c'est pas inclus dans le Coran, c'est pas inclus dans un pilier parmi les 5 piliers qu'on connaît, pour que ça soit obligatoire d'une manière ou d'une autre. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers ces genres de choses-là. Et il y a beaucoup de gestes là, même au cours de Ramadan, là, on dit que éviter cela, renforcer le Coran, renforcer ceci, renforcer cela, tout ça là, ce sont des choses qui sont des gestes qui ne coûtent rien à quelqu'un. Bien qu'il gêne, ça ne lui coûte rien de faire, mais ça ne fait qu'augmenter, ça ne fait que donner un bonus à sa récompense du gêne qu'il est en train d'observer. Voilà comment il faut comprendre les choses. Tout à fait. Frère
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que Allah nous aime plus que nos géniteurs. Ayant passé 11 mois, au cours desquels on a tout fait. Sans télécommande. On a tout fait, comme on a déconné, on a posé des actes malveillants. Allah ne voulant pas pour nous l'enfer. Il a créé l'enfer, mais c'est pas pour nous. Il ne veut pas pour nous l'enfer. Et il dit, oh mes fidèles croyants, je vous propose un marché ou un séminaire ou une foire, une formation. Une formation, je vous demande parmi vous, tout celui qui a des produits à me proposer, qu'il va me vendre, je suis prêt à l'acheter à grand prix. Donc je suis preneur. Je suis preneur. Quels que soient les actes de bienfaisance que vous allez poser au cours du mois de Ramadan, le paiement est autre. Il est différent des récompenses que je donne dans les autres mois. C'est Allah qui fait cette proposition. C'est Allah qui fait cette proposition. Tout ce que vous savez faire de bon, proposez-moi ça dans le mois de Ramadan. Je suis prêt à l'acheter à un prix fort. Donc, parmi vous, celui qui veut se rattraper, il sait qu'il a mal agi. Dans ce mois-là, que la personne vienne me voir, je suis prêt à pardonner. Tout à fait. Celui qui veut améliorer son score, il veut progresser dans sa foi, il veut progresser dans sa religion, que la personne me propose quelque chose, je suis encore prêt. Donc, fils Abilillah, sommes-nous intéressés à cette offre? Chacun de nous aujourd'hui, nous possédons ces appareils-là, n'est-ce pas? Nous connaissons leur jour de bonus, oui ou non? Et on se fait plein de bonus, n'est-ce pas? Donc Allah dit que sur les 12 mois de l'année, je vous propose un mois comme un mois de bonus. Êtes-vous preneur? Êtes-vous preneur? Voilà. Vous voyez d'abord, par rapport au hadith que Moustapha nous a lu tout à l'heure, que quiconque jeûne ce mois avec foi, détermination et l'espoir qu'il soit récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala, aura tous ses péchés effacés. Ça c'est important quand on efface tous les péchés. Et encore Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit encore à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque parmi vous observe les prières surrogatoires dans ce mois-là, avec foi, détermination et espoir que c'est Allah qui va le récompenser, Eh bien, je lui efface encore tous ses péchés. et par prière surrogatoire, qu'est-ce qu'on peut entendre? Alhamdulillah. Il y a deux sortes Des prières surrogatoires. de prières surrogatoires. Dans ce monde, non. Il y a des prières surrogatoires qui se font dans la journée et il y a des prières surrogatoires Nocturne. qui se font dans la nuit. Tout à fait. Tout à fait. Prenons les prières surrogatoires de la journée qui déjà sont valables au cours des autres mois, Bien sûr. qui sont pour une première catégorie. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque observe régulièrement 12 prières surrogatoires au cours de la journée se verra construire une maison au paradis. Que la fasse que nous sommes décédés. Amen. Il s'agit de 2 rakats avant la prière du matin. Non. Qu'on appelle la rakat al-fajr. Rakatain al-fajr. 4 rakats avant la prière de Zuhur. Ça fait 6. 2 rakats après Zuhur. Ça fait 8. Ça fait 8. 2 rakats après Maghrib. Ça fait
fait 10. Ça fait 10. 2 rakats Après Isha. Ishaï. Ça fait les 12. Ça fait les 12. Ça, c'est les prières observées surrogatoirement dans la journée. Et ça se fait dans la journée et il se reste encore par la nuit. Maintenant, le prophète a encore dit, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque aura observé 4 rakats avant Zuhur, 4 rakats après Zuhur, il est constant là-dessus, verra son corps illicite pour le feu de l'enfer. C'est ainsi que le messager a encore dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah fasse miséricorde à tout fidèle qui observe 4 prières surrogatoires avant Asr. Vous voyez, ce qu'Allah nous demande, ce ne sont pas quelque chose de diable. Oui, on pourrait très bien le faire. C'est comme ce que les professeurs ont l'habitude de dire quand on est en 3e là. Ne cherchez pas loin, ce qu'on vous demande là c'est à côté. C'est ce qu'on vous a enseigné. Tout à fait. Oui. Tout bon, voilà. Et maintenant il faut voir les prières surrogatoires de la nuit. Ce sont ces prières peut-être 8, 11 ou 13. Pour celui qui peut aller. Voilà. Donc, qu'on appelle Trawi. Ici, le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait ces prières-là, lui aussi se verra tous ses péchés effacés. Dans une autre version, le messager a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui commence ces prières-là avec imam, il finit ces prières-là avec imam, aura comme récompense, comme s'il a observé toute la nuit en prière surrogatoire. Même si par ailleurs, après avoir quitté l'imam, il est allé s'endormir. On va le compter. Comme si toute la nuit là, il a passé ça en prière surrogatoire. Mais malheureusement, par négligence ou par méconnaissance, beaucoup vont rater cette occasion-là. Ils n'iront même pas à Yanate qui vont traîner, n'est-ce pas? Suivez-moi d'abord. Non. Donc, ne comprenons pas l'importance de ce mois. Il blâme le mois de Ramadan, pourquoi il est venu. Sans parler de leur comportement. Parce que quand Ramadan arrive, ils sont en colère. Ça les gêne. Et ils n'arrivent pas à casser la croûte, ils n'arrivent pas à manger à 10 heures. Voilà, Ramadan est là, il les empêche, voilà, tout ça là. Chaque fois, ils se plaignent. Mais pour quelqu'un qui connaît l'importance, il doit s'organiser à pouvoir aller faire la prière de Maghrib et de Isha collectivement, n'est-ce pas? Enchaîner. Pouvoir observer les 10 rakats et les 3 autres rakats de Shafi et Witr. D'aucuns se gavent le ventre. Quand le gars il mange d'une façon exagérée, il devient lourd. Quitter chez lui, aller à la mosquée, c'est une peine. S'il arrive à la mosquée, faire les gesticulations, c'est aussi un autre problème. Bien sûr. D'aucuns boivent beaucoup d'eau fraîche qui les rend oisifs et paresseux. Pendant que les gens vont à la mosquée, lui il cherche seulement là où se coucher. Vous traînez, arrivez en retard. Oui, pour d'autres, ils se croient intelligents. Ils se croient malins. Pendant que les gens vont à la mosquée, ils vont dire que allez-y, nous allons vous rattraper. Soit ils viennent, déjà vous avez observé la prière de Ishaï. Il vous rattrape en faisant
Isha, pendant que vous faites nafila. Vous allez finir la prière ensemble. Ils reviennent à la maison avec vous. Est-ce que vous avez fait le nombre de rakats? Non, bien sûr que non. Ça c'est un. D'autres attendent qu'il ne reste que chef et witr pour venir à la mosquée. Pour d'autres, ils viennent seulement à la prière. Ils font les 4 rakats obligatoires de Ishaï et ils retournent à la maison. Il y en a une catégorie comme ça aussi. D'autres, ils font tarawih. Ils vont vous dire que bon voilà, moi j'ai autre chose à faire au cours de la nuit. Ils ne font pas chef et witr avec vous. Alors que le messager a dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque commence la prière avec imam, il finit la prière avec imam, aura comme récompense comme s'il a passé toute la nuit en prière surrogatoire. À condition qu'il fasse Isha avec imam, Tarawih avec imam. Et même chef et witr avec imam. Oui, maintenant quand vous allez retourner à la maison, cela ne vous empêche pas de continuer à faire d'autres prières surrogatoires. C'est toujours des bonus. C'est toujours des bonus. Bon, c'est pour ça que je disais que pour d'autres, c'est la méconnaissance. Pour d'autres, c'est la paresse. La négligence. Et vice-versa. Tout à fait. Bon, il faudrait que l'on comprenne ça. Je vais aussi demander à ceux qui dirigent les prières, à nous autres qui viennent suivre la prière derrière eux, wallahi, de craindre Dieu. Bien sûr. Tout le monde. Tout travail mal fait, il est mal récompensé. Il sera aussi mal récompensé. Tout à fait. Il y a des gens qui vont penser être plus miséricordieux que Allah subhanahu wa ta'ala. En faisant quoi? Voilà. Quand on vient à la prière, on dit que bon voilà, il y a la fatigue, il y a des gens qui ont des affaires, il y a des fatigués, il y a des vieillards, il y a des malades. On vient, on dit Allah Akbar, Bismillah Rahman Rahim, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamu alaikum. D'une façon expéditive, on envoie les 11 ou les 13 rakats en 10 ou 15 minutes, on dit qu'on a fini. Et on aura quitté la mosquée, on vient à la maison, c'est pour aller étaler encore des choses inutiles. Donc il y a quand même, il y a la responsabilité d'abord des imams qui dirigent la prière. Qu'ils craignent Allah. Qu'ils craignent Allah. Qu'ils font ça d'une façon sérieuse. C'est une fois par an, il faut quand même bien la faire. Voilà. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Que chacun de nous essaie de voir. Si nous donnons nos habits aux blanchisseurs, est-ce que quand c'est mal lavé, on peut payer? Non. Et même si l'on paye, on paye dans quelles conditions? Si nous donnons nos habits là aux blanchisseurs et que c'est mal repassé, dans quelles conditions nous allons le payer? On ne peut pas proposer un travail mal fait à Allah subhanahu wa ta'ala et réclamer le paradis avec fils abilillah. Est-ce que en venant à la prière, nous savons ce que nous cherchons? Il faut le savoir. Nous savons ce que nous voulons. Nous connaissons l'importance de ce mois. Quand tu rates ça une fois dans l'année, c'est fini. Oui, et c'est une occasion qui t'est donnée pour bénéficier non seulement du paradis, et en même temps, si le gars il est voué à l'enfer, c'est une occasion pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala encore puisse effacer ça. Tout à fait. Donc, que les gens essaient d'être responsables devant ce qu'ils font. Tout à fait. Donc, mon frère Moustapha, on doit prendre conscience de l'importance du mois de jeûne et faire en sorte que l'idée qu'on doit se dire, ça peut être mon dernier mois de Ramadan, donc si Allah me permet de réussir, d'abord de rencontrer ce mois et réussir, ce serait important, parce qu'en fait, l'idée qu'on doit se dire, tous tant que nous sommes en début de ce mois de Ramadan, nous vivons une situation X que personne ne connaît. C'est-à-dire, si on devait faire le bilan de chaque individu, le dernier jour du mois de Sha'aban, on fait un bilan. Personne ne sait le bilan là est-il positif ou négatif. Qu'est-ce que tu appelles positif? C'est-à-dire que sa balance de bonnes œuvres est suffisamment pesante
pour lui permettre, avec la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accéder au paradis. Ou alors, le bilan est négatif, c'est-à-dire lui-même, on lui présente sa situation, il va juger de lui-même. À ce moment, le 31e jour de Sha'ban, personne ne sait où est-ce qu'on en est. Or, le Ramadan nous permet, si le bilan au départ, il est positif, alhamdulillah, le Ramadan nous donne la possibilité de fortifier cette positivité-là, afin que, au sortir du mois de Ramadan, notre bilan encore devienne de plus en plus, parce que c'est qu'il faut se dire, nous sommes venus dans ce bas monde-là pour accumuler un certain nombre ou de bonnes choses, alhamdulillah, ou de mauvaises choses. Les bonnes choses, c'est ce qui, avec la rahma d'Allah, nous permet d'accéder au paradis. Les mauvaises, ça on sait, parce qu'il y a 2 sites. Il n'y a pas un 3e site dans l'au-delà. Si vous cherchez quelqu'un dans le paradis, vous ne le trouvez pas, n'allez pas loin. Si vous le cherchez dans l'enfer, vous ne le trouvez pas, n'allez pas loin. Donc, c'est une chance, étant entendu que personne ne sait quelle est la situation du bilan. C'est à nous de dire, nous allons réussir ce mois de Ramadan, afin que nous puissions récolter, moissonner beaucoup de hasanat dont on ne trouvera nulle part ailleurs. Il faut se faire violence. Il faut prendre la décision, Inch'Allah, je veux réussir le mois de Ramadan, donc je ne devais pas devenir paresseux, je ne devais pas être ingrat, je ne devais pas être avare, etc., etc. C'est un mois où toutes les œuvres, tu l'as dit tout à l'heure, subissent un coefficient multiplicateur d'une valeur dont Allah subhanahu wa ta'ala seul connaît. Donc nous avons intérêt. Vous savez, Ismaël, tout ce que Abdel-Fattah a déjà développé. Moi je crois que heureusement qu'Allah n'a pas légiféré pour dire que c'est obligatoire, tout ça. Imaginez si Allah dit que c'est obligatoire. Imaginez un tout petit peu. Imaginons ensemble que Allah dit que c'est obligatoire tout ce qu'Abdel Fattah a dit. Parce que ça génère une récompense. Toute œuvre qui va donner des choses là, elle est imposable sur quelqu'un. Donc maintenant par rapport à ça là, et heureusement pour les musulmans que nous sommes, que Allah n'a pas légiféré en qualité d'obligation religieuse à observer. Ça c'est un. L'autre aspect que je voudrais un peu qualifier, tout ce qu'il a dit, je ne reprends pas ce qu'il a dit, n'est-ce pas? C'est l'ensemble de tous les contours des choses. C'est ce qu'on dit, par exemple, c'est-à-dire faire l'obligation, l'obligatoire, c'est bon, mais faire le surrogatoire à côté de l'obligation là, c'est plus cyclé que... Parce que là-bas, tu vas les faire. Mais ici, on recommande, tu es libre, mais on te recommande. Ça veut dire que c'est ce que Hausa disent que ça c'est un autre aspect des choses. De l'autre côté, il a dit lui-même, soit par inconscience, soit par méconnaissance. Moi je dis qu'il y a plus de méconnaissance. Parce que Allah a dit lui-même dans un verset du Saint-Coran, nous ne sommes pas punis de nos actes que nous posons, de bons ou de mauvais, n'est-ce pas, jusqu'à ce que nous recevons un messager, un imam, un érudit, un messager, en tout cas un connaisseur des choses, un avertisseur qui va venir vous dire que, écoute, si tu fais ça, voilà ce qui risque d'arriver. La façon dont tu fais les choses là, ça ne peut que te conduire hors du rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce moment-là, on commence à, si tu persistes, on commence à t'écrire les péchés. Donc par rapport à ça, il y a plus la méconnaissance de la chose qui agit sur les gens. Parce que généralement ce sont des gens qui se rendent à la mosquée, mais ils ne font pas attention d'écouter, n'est-ce pas? Ils ne se donnent même pas la peine d'écouter ce que l'imam va dire ou la lecture qu'il va faire, parce que même la lecture de l'imam, même s'il n'explique pas, il faut apprendre à demander l'imam. Dans les versets là, tiens, chaque fois j'entends un imam, il dit lakum dinukum waliya din, mais ça signifie quoi? Tu demandes. Quand on entend quelque chose que tu ne connais pas, tu demandes les vertus, la valeur, la portée de la chose. Donc moi je crois que ce qu'Abdel Fattah a dit, c'est shamil, c'est l'ensemble de choses, mais qu'il y a plus
beaucoup plus, n'est-ce pas, donc de l'ignorance ou des méconnaissances des règles de jeu. Et il y a aussi de l'autre côté les gens qui ne savent pas que laver tes mains, viens manger les choses là, c'est mieux que les manger lui-même. Les manger, il est obligatoire, tu vas les manger. Mais ici, on va te dire que lave tes mains là, ça c'est spécial, c'est un plat spécial. N'est-ce pas? Donc, par rapport à ça, moi, voilà la lecture que j'ai par rapport à ce genre de choses. Et que, effectivement, nous devons nous dire que c'est moi là. C'est une seule fois dans l'année. Donc, profitons-en le maximum possible. Allah veut de nous vraiment des biens, il ne voulait pas de nous les mal. C'est pourquoi il a introduit dans le mois de Ramadan tout ce qu'il nous venait de dire là. C'est pas pour qu'on entende bien, on apprécie, non, c'est pour qu'on exécute. Dans la discrétion même, il faut le faire avec consternation, c'est-à-dire vraiment avec sérieux. Donc voilà ce que je peux dire à ça, et que franchement c'est l'essentiel, hein, c'est l'essentiel de ce qu'on devrait faire, bien que c'est surrogatoire, mais c'est surrogatoire à côté de l'obligation. Alors on a, je crois, 3 minutes pour parachever, c'est bien ça. Et de toutes les façons, ça, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet, la prochaine fois nous serons en plein Ramadan. Dimanche prochain, on sera déjà, Inch'Allah. Voilà. Pour celui auquel Dieu aura voulu qu'il vive. Voilà notre souhait. Et qu'on démarre donc tous ensemble, que toute la communauté s'entende pour démarrer ce mois de Ramadan ensemble. Et comme ça, nous terminerons ensemble dans la foi et dans la joie. Alors, j'ai vu un hadith qui m'a un peu surpris, inquiété d'ailleurs. C'est un ulama qui le récite. Il dit que nous savons que le mois de Ramadan est réparti en 3 parties. La première partie, on parle de Rahma, la deuxième, Maghfira, la dernière, la Moussa. Il dit Hada hadithun badilun. Vraiment, je ne t'ai pas envoyé ça. Je suis inquiété, mais c'est ça un débat. On le lance comme ça, que ceux qui ont les possibilités de vérifier tout cela, qu'ils nous le disent. Alors nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que nous rattrapons ce mois de Ramadan jusqu'à sa fin et qu'il nous permette donc de le traverser dans les meilleures conditions. Amen. Afin de profiter au maximum des bénédictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala partage dans ce mois béni. Mustafa, tu nous termines cette table ronde par une fatiha. Allahumma salli ala Muhammad. Amen. Allahumma anfaqna ma amalna. Amen. Allahumma man yunfiq amwaluhu rabbana sa'iduhu. Allahumma astajib du'a'ana ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana wa dunyana. اللهم بلغنا بالرمضان. اللهم ارحمنا بالرمضان. اللهم انفعنا بالرمضان. اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. لا اله الا انت. اللهم اجعلنا من الذين يكونون يوم الجنه يوم القيامه من اهل الجنه برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اله الا انت. اللهم سألنا في اداء عبادتنا يا رب العالمين. ندعوك باسمائك كما امرتنا. واستجب لنا كما وعدتنا يا من العزة والجلال. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. ان الله وملائكته يصلون يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. L'élément, Inch'Allah, sera rediffusé le jeudi, jour où on espère, Inch'Allah, démarrer ce jeûne béni du mois de Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا غفار یا کریم یا رحمان یا رحیم یا غفار یا کریم یا باری یا متکبر